جی ہاں، جیسا کہ کل میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ کل کا ارشاد جو تھا وہ سوز و گداز اور ذوق و شوق پہ مبنی تھا، مگر آج کے عنوانات جو تفویض کیے گئے ہیں وہ بڑے خشک سے ہیں، مگر بڑے معلوماتی ہیں اور جن کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ اس لیے آپ پوری توجہ کے ساتھ اپنے اکابر اور مسلم اسکالرز کے ارشادات کو سنیے گا، اور سننے کے بعد دل و دماغ میں جگہ دیجئے گا اور اپنانے کی کوشش کیجئے، تاکہ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری تقدیر بدلے اور اس دیار کفر میں اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ ہم بلند کر سکیں۔ تو لیجئے اب جناب الحاج محمد صادق صاحب قادری جو ہال اینڈ سے تشریف لائے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ انجینئر ہیں اور بے شمار اسلامی کانفرنسز میں شرکت کا شرف پا چکے ہیں، انٹرنیشنل اسلامی تنظیم کے وہ ممبر ہیں، اور اپنے وسیع تجربات کی روشنی میں وہ آپ کی خدمت میں کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اختصار کے ساتھ ملت اسلامیہ کے غرضیور فرزندوں تک اپنے خیالات پہنچائیں۔ جناب الحاج محمد صادق صاحب قادری۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ ونحمدہ ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صدر محترم پیر طریقت، حضرات مرشدین طریقت، علماء ملت اسلامیہ، رہنمایان دین و شریعت، برادران مذہب و ملت، حاضرین اکرام، قوم کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خاتم انسان کو عالم وجود میں لا کر اس پر اپنے جود و کرم کے دریا عالم پر سب سے عظیم احسان یہ فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب سرور دو عالم رحمت للعالمین خاتم النبیین شاہ مکہ و بطحہ، ظاہراً فرش پر چلنے والے، باطناً عرش مولا کے صدر نشین، حبیب کبریا، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، سلطان مشرق و مغرب، شہنشاہ کون و مکان، بوستان ایمان کی زینت، دو جہان کے وجود کا مقصود اعلیٰ، میدان کعبہ کوسین کے شاسوار، شب اسراء کا دھولا، مومنین کے رؤوف رحیم، والی کون و مکان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت عالیہ میں پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ عزیزان اکرام، بڑی مسرت کا موقع ہے اور خوش بختی ہے ہماری اور آپ کی کہ اس پاک محفل میں ہم سب کو شرکت کا موقع نصیب ہوا۔ تصور کیجئے کہ فرشتوں کا جمع غفیر امڑ رہا ہے، فرشتوں کا جمع غفیر امڑ آیا ہے، صلاۃ و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں اس نورانی محفل پر نازل ہو رہی ہیں۔ اوسلو کے زندہ دل مسلمانوں نے حضرت مخدوم
جناب علامہ مشتاق احمد چشتی مدظ اللہ العالیہ کی مخلص قیادت میں اسلام اور اہل سنت کی دینی بیداری کا سامان فراہم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم حضرات مولانا چشتی صاحب اور آپ کے رفقائے کار کو اس عظیم اقدام پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دین کی خدمت کا زیادہ سے زیادہ جذبہ شوق عطا فرمائے، آمین۔ ہر دور میں دین کے ایسے ہی مخلص رہنماؤں نے مذہب کی کشتی کو سنبھالنے کی تدبیروں پر فکریں کی ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ کرے زور طلب اور زیادہ، اللہ کرے جوش عمل اور زیادہ۔ میں بندہ فقیر دین اللہ پر تقصیر اس لائق تو نہیں کہ اس کانفرنس سے خطاب کر سکوں، تاہم یورپ میں احیاء الدین کی تاریخ جن علماء اہل سنت کے ہاتھوں عمل میں آ رہی ہے، خدا کرے رب جلیل مجھے ان کے خدام میں شمار کر دے۔ یہ طلب ایسی ہی سمجھیے جیسے کہ مفلس بڑھیا حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری کا جذبہ لے کر بازار مصر میں پہنچ گئی تھی۔ سرکار مدینہ بدر الدجا صدر الولا کاف البرا کے دیوانوں اور متوالوں کا اجتماع دیکھ کر میرا جذبہ محبت بھی کشاں کشاں مجھے یہاں کھینچ لایا۔ سرکار دو عالم خیر الامم کے بارے سنا ہے، وہ اپنے گداؤں کو اتنا نوازتے ہیں کہ صحبت یارہ میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ یورپ میں زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارنے کے بعد موجودہ دور میں مسلمان تحریکوں کی رفتار، مساجد کی تعمیر، علماء اکرام کے دورے، تحریری اور تقریری پروگرامات کے آئینہ میں مستقبل کی تابناکی میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ مسلمانان اوسلو کو خاص کر یہ نوید سنانا ضروری سمجھتا ہوں، اے طلوع جلوہ حق ہر چٹان سے ہوگا، مگر یہ شرط ہے کہ ضرب کلیم پیدا کر۔ صفہ والوں کے نائب مدرسۃ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طلباء اس کفرستان کو نورستان اور پاکستان بنانے کا حوصلہ لے کر اٹھ کھڑے ہوں تو زمانہ پھر اللہ کی لذت سے شاد کام ہو سکتا ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ عز محمد، شجاعت و دیانت، دین و مذہب کے علم برداروں نے یقین محکم کے ساتھ بڑے بڑے دریاؤں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پار کیا ہے، بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں کو عزم سمیم سے سر کیا ہے، سمندروں کی گہرائیوں کو اوج بن کر ناپا ہے۔ دست تو دست ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میرے عزیزوں، وہ ہمارے ہی اسلاف تھے جنہوں نے جبل الطارق پہ پہنچ کر اپنی کشتیاں پھونک ڈالی تھیں۔ وہ ہمارے ہی اسلاف تھے جنہوں نے دریائے دجلہ کی طغیانی کو ایمان افروز جذبات سے پست کر دیا تھا۔ ساری دنیا میں اسلام تھا، دین ہی دین تھا۔ ایک اکیلا مسلمان ظالم بادشاہوں کے روبرو اسلامی تعلیم و تہذیب کا مرکہ بن کر آتا تھا، حق کی آواز دیار غیر میں پہنچا کر خدا کے دین کی تبلیغ و تکمیل کا راستہ مکمل کرتا تھا، اور یہی نقوش راہ ہیں جو آج اپنانا ہے، ہمیں اپنانا ہے۔ جگر کے داغ چھپانے سے کچھ نہیں حاصل، جگر کے داغ چھپانے سے کچھ نہیں حاصل، عمل کی سطح پہ ہر داغ کو ہویدا کر۔ قوم بیدار ہو رہی ہے، نوجوان آمادہ عمل ہو رہے ہیں، تحریکیں آمادہ تعاون ہیں، اور سب کے دلوں میں اخلاص و محبت کی شمع روشن ہے۔
यकीन वासिक से कह सकता हूं कि मंजिल भी दूर नहीं, इंशाअल्लाह करीब और बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। चश्मे फलक मुशाहिदा कर रही है कि इस्लामी तशख्खुस ने पूरे यूरोप को अपनी लिपट में ले लिया है। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा अमल, थोड़ी सी निस्बत पैदा करना अभी और बाकी है। मेरे सुन्नी भाइयों, उठो, अपने कछारों में से बाहर निकलो, निस्बत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जहनों में इस तरह चपका दो जिसका हुक्म हुजूर पुर नूर शाफा यौमुन नशूर की निस्बत से फत्ताबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह में दिया गया है। यहां यह भी अर्ज करना जरूरी समझता हूं कि दावा मोहब्बत की शर्त इत्तबा व अतायत है, लिहाजा जो गरो सुन्नत के ताबा और पाबंद शरीयत है वही रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुहिब और सही मानों में मोमिन है। यहां यह सवाल पैदा होता है कि इत्तबा व अतायत जैसे मायार मोहब्बत करार दिया गया है, इससे क्या मुराद है? क्या हजूर अक़दस, क्या हजूर मुक़द्दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़वाल मुबारका व अमाल मुक़द्दसा के मुताबिक मुतलकन अमल करने का नाम इत्तबा व अतायत है या इसमें कोई कैद भी मलहूज़ है? अगर मुतलक अमल यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन आले मुक़द्दसा की सिर्फ नकल को इत्तबा व अतायत करार दिया जाए जिनकी मुवाफ़क़त सरअन मतलूब है, तो वो मुनाफिकीन और दुश्मनाने इस्लामुद्दीन हजूर के मतबे और अल्लाह ताला के महबूब करार पाएंगे, जो बावजूद मुनाफिक होने और अपने दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदावत रखने के नमाज, रोज़ा और दीगर आमाले हसना करते थे। बल्कि सही हदीस में यहां तक वारिद हुआ है कि एक बेदीन और गुमराह कौम आखिर जमाना में पैदा होगी, वो कुरान और हदीस पढ़ेगी मगर कुरान और हदीस उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। सच्चे और खालिस मुसलमान उनकी नमाजों के मुकाबले में नमाजों के मुकाबले में अपनी नमाजों को हकीर जानेंगे। उनकी जुबानें शक्कर से ज्यादा शीनी होंगी और दिल भेड़ियों के मिसल होंगे। उनके पाजामे टखनों से ऊंचे और सर मुंडे होंगे। जरा गौर फरमाइए, इस जाहिरी तबाह और सुन्नत करीमा के नकल को क्यों कर मोहब्बत और दलील ईमान करार दिया जा सकता है? यह तो निरी नकाली है जो किसी हाल में मामूद और मुस्तासिन नहीं हो सकती। लिहाजा असबस जरूरी है कि इत्तबाह रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मायार मोहब्बत तलाश करने की कोशिश की जाए। अल्लाह वहदहू ला शरीका ने कुरान मजीद में फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह फरमाकर हमें यह बता दिया कि इत्तबाह रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नतीजा अल्लाह ताला की महबूबियत है। महबूब का दुश्मन कभी महबूब नहीं हो सकता, और फिर अल्लाह ताला के महबूब का दुश्मन अल्लाह ताला का महबूब क्यों कर हो सकता है? साबित हुआ कि इत्तबा के मानी मोहब्बत रसूल के बगैर सिर्फ आपके सुन्नत करीमा को नकल करना नहीं, बल्कि फत्तबिऊनी के मानी ये है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नशे में मखमूर और उल्फत व मोहब्बत से उनकी अदाओं के सांचे में ढल जाओ, और यही इत्तबा कतन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की दलील है। अक्ल सलीम का यह तकाजा है कि चूंकि मोहब्बत का मरकज हुस्न और जमाल है, इसलिए यह मुमकिन ही नहीं कि मोहब्बत वाली आंख को महबूब की जात में कोई ऐब नजर आए, और अगर किसी को महबूब में अयूब व नकाश नजर आते हैं तो वो अपने दावाए मोहब्बत में झूठा है, मक्कार है। मोहब्बत वाली आंख को महबूब का वाकई ऐब नजर नहीं आता। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि इंसान को जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो वो मोहब्बत उसको महबूब का ऐब देखने से अंधा और महबूब का ऐब सुनने से बहरा कर देती है। दोषी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि। इस हदीस पाक से रोशन की तरह साबित हो गया कि मोहब्बत की नाकाबिले तरदीद दलील और सही मयार ये है कि मुदई की आंख और कान महबूब का ऐब देखने और सुनने से पाक हो।
अक्ल सलीम की कसवटी का ये तकाजा है कि चूंकि मोहब्बत का मरकज हुस्न जमाल है, इसलिए ये मुमकिन ही नहीं कि मोहब्बत वाली आंख को महबूब की जात में कोई ऐब नजर आए, और अगर किसी को महबूब में अयूब और नकाइस नजर आते हैं तो वो अपने दावाए मोहब्बत में झूठा है। मोहब्बत वाली आंख को महबूब का वाकई ऐब नजर नहीं आता, और हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो बेऐब हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, रऊफुर रहीम हैं, मुरादुल मुश्ताकीन हैं, शम्सुल आरफीन हैं। इस पे तुर्रा ये कि या साहिबिल जमाल व या सय्यदुल बशर मिन वजहिकल मनीर लक़द नव्वरल कमर ला यमकुन सनाउ कमा काना हक़्क़हू बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर। मेरे अजीजों, ये बात पाए सबूत तक पहुंच चुकी है कि हुजूर रसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेऐब हैं। जिसे बेऐब में ऐब नजर आए उसका दावा मोहब्बत कहां तक दुरुस्त होगा। इसी बुनियादी मयार पर मौजूदा तबकों को परख लीजिए। कोई गिरोह खुलफाए राशिदीन और महबूबीन रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को काफिर और मुनाफिक कहकर जाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुफ्र नफाक का ऐब लगा रहा है। कोई आले तहार की शान में गुस्ताखियां करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुंचा रहा है। किसी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल खातमियत का इनकार करके तनकीस शान नबुव्वत पर कमर बांधी हुई है। कोई जमात ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दसा हदीस का इनकार करके सरकार की तौहीन और तकजीब में मसरूफ है। किसी ने आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात इल्मिया व अमलिया का इनकार करके तनकीस रसालत की है। कोई कहता है कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए, वो हमारे ही जैसे बशर थे, वो हमारे बड़े भाई के बराबर थे, उनकी ताजीम फकत बड़े भाई की सी करनी चाहिए। कोई कह रहा है कि जैसा इल्म उनको है ऐसा तो ऐरा वगैरह नत्थू खैरा और हर पागल और हर नाबालिग और हर हैवान और हर चार पाए को भी है। और कोई कह रहा है कि हुजूर का इल्म तो शैतान लईन और मुल्कुल मौत के इल्म से भी कम है। और कोई कह रहा है कि उनका मिलाद शरीफ करना ऐसा ही है जैसे हनूद खनिया का जन्मदिन मनाते हैं। और कोई अल्लाह कह रहा है कि इनसे बेशुमार गलतियां हुई, इसीलिए अल्लाह ताला ने उन पर अताब किया। किसी ने कहा कि जिस तरह हम भूल जाते हैं इसी तरह वो भी भूला करते थे। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। दुरूद पढ़िए। मामूली सी समझ रखने वाला इंसान इस हकीकत को निहायत आसानी से समझ सकता है कि अक्ल व शरअ से जब ये बात साबित हो गई कि अहले मोहब्बत को महबूब में कोई ऐब नजर नहीं आता और ना उनका कान महबूब का ऐब सुन सकता है, तो जिस कौम का शब और रोज यही वतीरा हो कि कुरान और हदीस दलाले अक्लिया और नकलिया से आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस में अयूब व नकाए साबित करने के दर पे हो, वो क्यों कर सरकार की मोहब्बत के दावे में साबित हो सकती है। खुदा की कसम हजूर तो मोहम्मद हैं और मोहम्मद के मैनी ही बेऐब हैं। तो जिसने मोहम्मद के अंदर ऐब जब माना उसने मोहम्मद को मोहम्मद ही नहीं माना। हुजूर को मोहम्मद वही मानता है जो हुजूर को बेऐब मानता है। पर साबित हुआ कि तमाम फिरकों में वो फिरका अपने दावे मोहब्बत में सच्चा है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अयूब और नकाए से मुनज़्ज़ा और पाक समझता है। और बैयन सबूत उसका आज की ये कॉन्फ्रेंस है। इसी पे मैं ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।